அப்பா, நன்றி அப்பா. எங்கள் துணையாளரே உமக்கு நன்றி அப்பா. எங்கள் பலனானவரே உமக்கு நன்றி அப்பா. எங்கள் எஜமானனே உமக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நீரே பெரியவர், நீரே பரிசுத்தர், நீரே மாறாதவர். ஓ இரக்கங்களில் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், இரக்கமுள்ள தெய்வம் அப்பா. உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா. ஹல்லேலூயா. ஓ எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான ஆண்டவரே, இந்த புதிய ஜூன் மாதத்தின் இந்த காலை நேரத்திற்காய் ஸ்தோத்திரம். தேவ கிருபையும் தேவ தயவும் எங்களை இந்த வருஷத்தின் மே மாதம் முழுவதும் நடத்தி வந்ததற்காக ஸ்தோத்திரப்பா. இந்த ஜூன் மாதத்தின் இந்த முதல் நாளின் இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கும்படியாய், உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய், உம்மை உயர்த்தும்படியாய் இந்த சமூகத்தில் அப்பா இந்த மாதத்திற்கு கர்த்தர் வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். கர்த்தர் இந்த நேரத்தின் செப நேரத்தை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய ஆளுகைக்குள்ளாக இந்த நாளினுடைய ஆண்டவரே, இந்த காலையில் நடக்கிற இந்த ஒரு செபம் முதல் இந்த மாதம் முழுவதும் கர்த்தரே தேவரே நீரே நடத்தும்படியாய் உம்முடைய ஆளுகைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம், உம்முடைய ஆளுகைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. ಉಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿರಿಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿರಿ ಕರ್ತನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ತரை ತುದಿತು ನಾವು ಪಾಡ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಬಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ನಮ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಎಬಿ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ நடத்துவாங்களோடு சேர்ந்து ನಮ್ಮ கர்த்தரை நம்ம ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ
ನನಗಿಂದಿಗೂ ನಾಮ ನನಗಾಶ್ರಯವೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗಿಂದಿಗೂ ಕರ್ತನ ನಾಮ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದುರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾದು ಬಂದಾತನ. ಆಮೇಲೆ ಆತನ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಂದು ಬಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಉತ್ತಮನೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಉತ್ತಮನೇ ಜಯ ಮುಂಜಾನೆ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿಪಾದದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಯು ಮರೆಯಾಯಿತು
ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ವಂದಿಸುವೆ. ನನ್ನದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ವಂದಿಸುವೆ. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀಡುವೆ. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಎಂದೆಂದೂ ನೀಡುವೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನ. ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ವಂದಿಸುವೆ. ಎಂದೆಂದೂ ವಂದಿಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಸಪ್ಪ. ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಗೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನೇ ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಕರ್ತನೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ಸ್ತುತಿಯ ಪಾತ್ರನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ. ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀ ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀ ನನಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆமென் ஆமென் ஹalleluya. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கிற இடத்துல நம்ம எழுந்து நின்று அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நம்ம தேவனை ಸ್ತೋತ್ರಿக்க ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ஆமென் ஹalleluya. கர்த்தர் இந்த மே மாதம் முழுவதும் நம்மை பாதுகாத்து நடத்தி இந்த ஜூன் மாதத்தின் இந்த காலை நேரத்தில் கொண்டு வந்ததற்காக நம்ம அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றியை சொல்லலாமா. ಮೇ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ತಂದಿರುವುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ஹalleluya ஹalleluya. ஓ நன்றியப்பா நன்றியப்பா நன்றியப்பா. நம்ம குடும்பத்தை கர்த்தர் பாதுகாத்ததற்காக நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றியை சொல்லுவோம். நன்றி ஆண்டவரே. நன்றியப்பா நன்றியப்பா. நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் பாதுகாத்ததற்காக ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றியை சொல்லுவோம். ஹalleluya ஹalleluya. ஓ நம் வேலைக்கு போகையில் வருகிற கர்த்தர் பாதுகாத்ததற்காக நம் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹalleluya. ஆமென் ஆமென். நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் பாதுகாத்து கொண்டதற்காக ஹalleluya. ஓ நல்ல கிருபையை கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தந்ததற்காக ಒಳ್ಳೆ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லலாமா. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா. ஓ சபையை கர்த்தர் பாதுகாத்ததற்காக நன்றி சொல்லலாமா. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி நன்றி நன்றி. ஒவ்வொரு குடும்பங்களை கர்த்தர் பாதுகாத்ததற்காக ஹalleluya. ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கர்த்தர் பலப்படுத்தினதற்காக ஹalleluya. கொடுத்த ஆரோக்கியத்திற்காக கொடுத்த சுக பலனிற்காக ஓ ஹalleluya. அப்படியே நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கலாமா. நன்றி அப்பா நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி அப்பா நன்றி ஆண்டவரே. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya.
நன்றி ஆண்டவரே. அப்படியே ஓ நம்முடைய சபையையும் ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು அப்படியே நம்முடைய குடும்பத்தையும் ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ நம்முடைய பிள்ளைகளையும் ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கலாமா? ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ இந்த 6வது மாதம் ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ கர்த்தர் முழுமையாய் ஆளுகை செய்து ಕರ್ತನು நம்முடைய ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ குடும்பத்தை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியா ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು நம்முடைய சகல காரியங்களையும் ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ அவரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும்படியா ಅವರೇ கர்த்தருடைய ஆளுகைக்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாம். ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು பிள்ளைகளுக்கான தேவைகள் இருக்கலாம், ಈ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿರಬಹುದು. பிள்ளைகளுக்கான தேவைகள் இருக்கலாம், ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿರಬಹುದು. அட்மிஷனுக்கான தேவைகள் இருக்கலாம். ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಾಗಿರುವಂತಹ கர்த்தர் ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿರಬಹುದು. எல்லாவற்றையும் சந்திக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು யெகோவா ಪೂರೈಸುವ ஈரே, ಯೆಹೋವಾ அவர் தேவைகளை சந்திக்கிற கர்த்தர். ಆತನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ஓ ಪೂರೈಸುವ அமே நம்முடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರೇ சொல்லுகிறவரே, எங்கள் குடும்பத்தை இப்படி ஆளுகைக்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾಡಿ எங்களுடைய பிள்ளைகளை இப்படி ஆளுகைக்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡಿ எங்களுடைய சகல காரியங்களையும் ನಮ್ಮ ಸಕಾಲ உம்முடைய ஆளுகைக்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ನಿಮ್ಮ அப்பா, ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು தேவைகளை சந்திக்கிறவா, ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ பாதுகாக்கிற தேவன், ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ நீ பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. ನೀನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ தேவைகளை சந்தியும் ஆண்டவரே. ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ காலேஜுக்கு போகிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற அட்மிஷன் உண்டாகட்டும். ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ நல்ல காலேஜ் கிடைக்கட்டும் அப்பா, நல்ல காலேஜ் கிடைக்கட்டும் ஆண்டவரே. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗಲಿ அவருக்கு தேவையான பணங்கள் சந்திக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ அற்புதம் செய்த ஆண்டவரே, அற்புதம் செய்தப்பா. ಅದ್ಭುತವು ಮಾಡಿ பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ஞானத்தின் மூல காரண ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ இந்த ஒரு நியூ அகாடமிக் எஜுகேஷன் நேரத்துல ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ விசேஷித்த கிருபையை தரும்படியா, ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪೆ பலனை கொடுக்கும்படியா, ஞானத்தை கொடுக்கும்படியா ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சகல பண தேவைகளையும் சந்தியும், ಸಕಲ ಹಣ ಸಹಾಯವನ್ನು சரீரத்துல சுகபலன் தாரும். ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ இந்த வருஷத்துல நல்ல சக்சஸ் ஆகி முடிப்பதற்கு உதவி ಈ செய்யுங்கப்பா. ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಹಾಯ இப்படி ஆளுகைக்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ನಿಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ அப்படியே நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ஓ நம்முடைய சபையில இருக்க ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು கர்த்தருடைய ஆளுகைக்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா? ಕರ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ தேவனுடைய ஒரு சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் உண்டாயிருக்கணும். ದೇವರ ಒಂದು ಸುಖ ಬಲ இந்த மாதத்தின் ஆரம்பத்திலேயே ಈ ತಿಂಗಳ நம்முடைய ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ சபையில இருக்கிற எல்லாரும் ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು யாரெல்லாம் பலவீனமாய் இருக்கிறார்களோ ಯಾರೆಲ್ಲ அவர்களெல்லாம் கர்த்தர் பலப்படுத்தும்படியா, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು சுகப்படுத்தும்படியாக இந்த காலை நேரத்துல ಈ ಜಾಣ ஒரு தெய்வீக சுகமளிக்கிற தேவ வல்லமா ದೈವಿಕ ಸುಖ யெகோவா ராஃபா, ಯೆಹೋವಾ ರಾಫಾ, யெகோவா ராஃபா, ಯೆಹೋವಾ நம்முடைய பரிகாரியாகிய தேவன். ಪರಿಹಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ அப்படியே நம்ம ஜெபம் பண்ண ஆண்டவரே, என் சபையில பலவீனமாய் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இப்பொழுதே கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை சுகமாக்கும் ஆண்டவரே, பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே, விடுதலை தாரும் ஆண்டவரே. நம்முடைய ஆளுகைக்குள்ளாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே, வேலை காரியங்களில் இப்படி ஆசீர்வாதம் உண்டாகட்டும். ஒவ்வொருத்தரும் பலப்படுத்தப்படுவார்களாக. கையிட்டு செய்கிற ஒவ்வொரு வேலையில ஒரு வளர்ச்சியை பார்க்கட்டும், ஒரு பெருக்கத்தை பார்க்கட்டும், ஒரு செழிப்பை பார்க்கட்டும் ஆண்டவரே. கையின் பிரயாசங்களை எல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. வேலை உயர்வுகள் உண்டாகட்டும், வேலையிலே உயர்வுகள் உண்டாகட்டும். ப்ரமோஷனை கொடுங்கப்பா. ஓ அவங்களுடைய கையின் பிரயாசங்களை நீங்க ப்ரமோஷன் கொடுங்க, அதை பெருக பண்ணுங்க ஆண்டவரே. ஒரு ஆளுகை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. அப்படி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்முடைய சபை எல்லா குடும்பங்களோடு கூட நம்மையும் கூட ஒப்பு கொடுத்து இன்னும் கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தும்படியா, இன்னும் நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை, இன்னும் நம்முடைய அந்த வேத வாசிப்பினுடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப், நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கர்த்தர் இன்னொரு மட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல, இன்னொரு ஒரு லெவலுக்குள்ளாய் நம்மை நடத்தும்படியா வலது கரத்தை அவருக்கு நேராக நீட்டி, பலகையும் ஆத்திரிக்கு நேராக ஏற்றி ஆண்டவரே இப்படி வலது கரத்தை பிடித்து நடத்துங்கப்பா. ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವೆ
நடத்துங்க ஆண்டவரே. எங்களுடைய அபிஷேக வாழ்க்கை, எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருக்கிற அதே நிலைமையில இல்ல. கணுக்கால் அளவு வேண்டாம் ஆண்டவரே, முழங்கால் அளவு வேண்டாம் ஆண்டவரே, இடுப்பளவும் வேண்டாம் ஆண்டவரே. நீச்சல் ஆழத்திற்கு, நீச்சல் ஆழத்திற்கு என்னுடைய அபிஷேக வாழ்க்கையை கொண்டு செல்லுங்கப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் ஆவின் அபிஷேகத்திலே நாங்கள் நிரம்ப. 4வது மாதத்தை நீங்க அப்படியே நடத்துங்கப்பா. எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம், எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களுடைய சரீர பலவீனங்கள், எங்களுடைய சோர்வுகள், இவைகளை எல்லாம் மாற்றி போடும் ஆண்டவரே. இவைகளை எல்லாம் மாற்றி போடும். புது பலனை தாரும். எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் இந்த மாதத்துல இன்னும் விசேஷமாய் நடத்துங்கப்பா. ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸிங்கை நாங்க இந்த மாதத்துல அதிகமாய் பெற்றோம். எங்களுக்கு கிருபையை தரும்படியா எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம்ப்பா. ஆமென். விசேஷமாய் நம்ம சேர்ந்து நம்ம தேசத்துடைய எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். இந்த மாதத்துல ரிசல்ட் வரப்போகிறது. ரிசல்ட் வரப்போகுது இந்த மாதத்துல. எந்த வித கன்ஃபியூஷன், குழப்பங்கள் உண்டாகக்கூடாது. எந்த விதமான வயலன்ஸ், சண்டைகள் உண்டாகக்கூடாது. சமாதானம் உண்டாகும்படியா, சமாதானமான ஆளுகை நம்முடைய தேசத்தில் அமையப்படியா, மனுஷ சக்திகள், மந்திர சக்திகள் அழிக்கப்பட்டு போகும்படியா, தேவனுடைய ஆளுகை உண்டாகும்படியா. நம்ம ஒப்பு கொடுக்கலாம் தகப்பனே. எங்கள் தேசத்தினுடைய இந்த ரிசல்ட் உங்க கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை கர்த்தரை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. ஜனங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ஒவ்வொரு மாநிலங்களை நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். எங்களுடைய தேசம் சமாதானமான ஆளுகை உண்டாகட்டும். நீர் எங்களுக்கு நியமித்திருக்கிற ராஜாக்களுக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எங்களுக்காய் நியமித்திருக்கிற அதிகாரிகளுக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உமக்கு பயப்படக்கூடிய அதிகாரிகள் ஆளுகையில வரட்டும் அப்பா. அப்படி ஆளுகை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உமக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த மாதம் முழுவதும் எங்களை நடத்துங்கப்பா. இந்த மாதம் முழுவதும் எங்களை நடத்துங்க ஆண்டவரே. ஹalleluya. 2-3 நிமிஷம் அந்நிய பாஷையில பேசலாம். நடத்துங்கப்பா. நடத்துங்கப்பா. ஹalleluya. அப்படியே பேசு, அப்படியே பேசு. ஹalleluya. ரேமி நந்தரோ லேகே தேவி குரு ஷதரகடனா லேபி அந்தரா ஹதரு குரு ஷிகரகடனா லேகே தேவி ராஷகரு ரேபி நிஹிதனா ஹதரு ஷகரகடனா லேகே தனா ஹதரு குரு ஷகரகடனா. கட்டுகள் அறுந்து போகும். சரப்பணிகள் அது விழுந்து போகும். சரப்பணிகள் கலச்சி பீடும். ஆமென். கர்த்தர் அதை காண்பிக்கிறார். உங்களுடைய ஸ்துதியும் உங்களுடைய ஜெபமும் ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು உங்கள் குடும்பத்தின் விடுதலை, ನಿಮಗೆ உங்கள் கட்டுகளின் விடுதலை, ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ பவுலும் சீலாவும் சிறை சாலையிலே கைகள் கால்கள் கட்டப்பட்டிருந்த போது ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ வாய் தேவனை துதித்தது. ಅವರ ಬಾಯಿ தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணினது. ಅವರ ಬಾಯಿ ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. உடனே அவர்களுடைய கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்டிருந்த கட்டுகள் உடைந்து போனது. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ இந்த மாதத்தில அநேக கட்டுகள், நமக்கு தெரியாமல் கட்டப்பட்டிருக்கிற கட்டுகள் ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡದೆ உங்களுடைய துதியினாலே அறுந்து போகும். ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ ಕಳಚಿ அது இருந்த இடம் இல்லாமல் போகும். ಅದು ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ சிறை அனுபவத்தை கர்த்தர் மாற்றுகிறார். ಸೆರೆಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು இருண்ட வாழ்க்கை மாறுகிறது. ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. வெளிச்சம் உண்டாகிறது. ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. புதிய
வழிகள் திறக்கிறது. ನೂತನ ದಾರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. கோணலானவைகள் செவையாய் மாறுகிறது. ಕಡುವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸರಿಸಮವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಕೆ ದೇರಿ ಹಂದ ರಗಡಲ ಲೇಕೆ ಗಣಮಾತೋ நீங்க இதுவரைக்கும் எதிர்பார்க்காத அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஒரு மிராக்கிள அற்புதத்தை ஆண்டவர் இந்த மாதத்துல செய்வதாக செய்கிறார். ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಂತ ಒಂದು unexpected நீங்கள் எதிர்பார்த்த இடத்திலிருந்து எதிர்பார்த்த நபரிடத்திலிருந்து வராது. ನೀವು ಎದುರು ನೋಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா நீ எதிர்பார்க்காத ஒரு அற்புதமான காரியத்தை கர்த்தர் உங்களுக்காய் செய்வேன் என்று உறுதி பண்ணுகிறார். ಆದರೆ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಭರವಸೆಯಪ್ಪ. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா. கர்த்தர் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்களை நடத்துங்கப்பா, எங்களை நடத்துங்க ஆண்டவரே. உமக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். தயவு செய்து உட்கார்ந்து கொள்ளலாம். ஆமென். இது ஒரு புதிய மாதம். ஆமென். பக்கத்துல சொல்லுங்க ஹாப்பி மந்த் ஆஃப் ஜூன். ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ இது ஜூன் மாதம் தானே? ஆமென். சொல்லுங்க பக்கத்துல கை கொண்டு சொல்லுங்க ஹாப்பி மந்த் ஆஃப் ஜூன். ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಇದು ಹ್ಯಾಪಿ ஹalleluya. இது ஒரு விசேஷமான ஆசீர்வாதமான மாதமாய் கர்த்தர் நமக்கென்று நியமித்திருக்கிறார். ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಂಗಳಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ஒவ்வொரு ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. மாதமும் கர்த்தர் நமக்கு அவருடைய வார்த்தையில வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார். ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ದೇವರು ಕರ್ತನ இன்னைக்கு ವಾಗ್ದಾನ நம்ம சீக்கிரமா அந்த வாக்குத்தத்த வார்த்தையை பார்த்து ಈ ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ கர்த்தர் ವಾಗ್ದಾನ இந்த மாதத்துக்கு வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம், ಕರ್ತನು ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ அதே நேரத்துல கர்த்தருடைய சமூகத்தினுடைய ரத்தத்திலும் பங்கு கொண்டு நம்ம புதிய மாதத்தை தொடங்கி போக போகிறோம். ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ஆமென். நம்முடைய சரீரம், நம்முடைய ரத்தம் நமக்காக பிற்கப்பட்ட சரீரம், சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தையும் நினைக்க போகிறோம். ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶರೀರ, ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ஆமென். இந்த மாதத்திற்கு கர்த்தர் வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம் ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನೆ 31வது அதிகாரம் 31ನೇ 4வது 5வது வசனம். 4ನೇ 5ನೇ ஆமென். நம்ம எல்லாரும் சேர்த்து இதை வாசிக்கலாம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ஏசாயா 31 ಯೆಶಾಯ 31 4 மற்றும் 5. 4 ಮತ್ತು ஆமென். சேர்த்து வாசிக்கலாமா? ನಾವು ಸೇರಿ ಓದೋಣ. ஹalleluya, ஹalleluya. எழுது வாசிக்கலாமா? ஆமென். சேர்ந்து ஓகே. ரெடி சத்தமா எடுத்தாச்சா? ஏசாயா 31 4 5 சத்தமா எல்லாரும். ಯೆಶಾಯ 31 4 5 ಶಬ್ದವಾಗಿ ಓದೋಣ. ஆமென். வாசிக்கலாமா? கர்த்தர் என்னுடனே சொன்னது, சிங்கமும் வால சிங்கமும் தங்கள் இரையை பிடித்திருக்கும் போது எச்சித்து தங்களுக்கு விரோதமாய் கூப்பிடுகிற திரளான மேய்ப்பரின் சத்தத்தினாலே கலங்காமலும் அவர்கள் அமளியினாலே பணியாமல் இருக்கிறது போல சேனைகளின் கர்த்தர் சீயோன் மலைக்காகவும் அதில் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம் பண்ண இறங்குவார். பறந்து காக்கிற பட்சிகளைப் போல சேனைகளின் கர்த்தர் எருசலேமின் மேல் ஆதரவாக இருப்பார். அவர் அதை காத்து தப்ப பண்ணுவார். அவர் கடந்து வந்து அதை விடுவிப்பார். ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென். உட்கார்ந்து கொள்வோம். ஆமென். இதிலே 5வது வசனம் நமக்கு இந்த மாதத்தின் வாக்குத்தத்தமாய் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு வார்த்தை. ಇದರಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಈ ஆமென். இந்த 4வது வசனத்திலே தொடர்ச்சி தான் 5வது வசனம். 4ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. இந்த 4வது 5வது 2 வசனங்களும் ಈ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾಕ್ಯ தேவனுடைய அந்த ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு வசனங்கள். ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ஆமென். ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವ ஏசாயா தீர்க்கதரிசி தெளிவாய் சொல்லுகிறார், ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ கர்த்தர் ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. என்னுடனே சொன்னது. ಕರ್ತನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ஆமென். ಹೇಳಿದ್ದು. என்ன சொன்னாரு? ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? எந்த சூழ்நிலையில சொன்னாரு? ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ அதுதான் ಹೇಳಿದ್ದು? 31வது அதிகாரம். ಅದೇ 31ನೇ ஆமென். ಅಧ್ಯಾಯ. இந்த 31வது அதிகாரத்துல ಈ 31ನೇ வெறும் ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 9 வசனம் தான் இருக்குது. ಇರುವಂತದ್ದು 9 வசனங்கள் மட்டும் தான் 9 இருக்குது. ವಾಕ್ಯವೇ ಇದೆ. இந்த 9 வசனத்துல ಈ 9 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ஆமென், ஆண்டவர் தன்னுடைய மிக முக்கியமான காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். ದೇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ இப்போ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು இந்த ஒரு வசனத்திலே கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ஆமென், பறந்து காக்கிற பட்சிகளைப் போல சேனைகளின் கர்த்தர் எருசலேமின் மேல் ஆதரவாக இருப்பார். ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ
அவர் அதை காத்து தப்ப பண்ணுவார். ಈ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಯುವನು. அவர் கடந்து வந்து அதை விடுவிப்பார். ಅವರು Amen. ಹಾದು ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವರು. Hallelujah. 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 இந்த ரெண்டு வசனத்தை நம்ம கவனிக்கும் போது ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ சேனைகளின் கர்த்தர் என்று சொல்லி இருக்கோம். ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು எருசலேம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ எருசலேம் சொல்லும் பொழுது ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ அது தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு நகரம் என்று சொல்லி அர்த்தம். ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬುದಾಗಿ இது நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ದೇವರಿಂದ ஆமென். நாம் தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். ನಾವು ದೇವರಿಂದ அப்போ அவருடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டவர்கள். ಅವರ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವர்கள். அவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அவர் ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. இந்த வசனத்தின்படி ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ லிட்டரலா ஆண்டவர் எருசலேமுக்கு சொல்றார். எருசலேமுக்கு ஆதரவு சொல்றார். ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இஸ்ரவேலுக்காக விடுதலையை சொல்றார். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗಾಗಿ ಇರುವಂತ ಬಿಡುಗಡೆ இது ஆவிக்குரிய விதத்துல ಇದು ಆತ್ಮಿಕ நாம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. நாம் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்னு சொல்லிக் கொள்றோம் இல்லையா? ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவர் நமக்கு இதை வாக்குத்தத்தமாக பண்ணுகிறார். ದೇವರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ என்ன வாக்குத்தத்தம் பண்றாரு? ಏನಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? நான் ஆதரவாய் இருப்பேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆದರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ஆமென். பக்கத்துல வசனம் ஆதரவாய் இருப்பார். ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರೇ ದೇವರು ಆದರಣೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. இந்த இடத்துல மட்டும் ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ತುಂಬಾ ಒಂದು முக்கியமான வார்த்தை. அவர் கடந்து வந்து ಆತನು ಹಾದು ಬಂದು 5வது வசனத்துல அந்த லாஸ்ட்ல பாக்கும்போது அவர் கடந்து வந்து ಆತನು ಹಾದು ಬಂದು அதை விடுவிப்பார். அவர் ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. என்ன ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கப்படுதுன்னா ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒತ್ತುಪಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? அவரே கடந்து வருவார். ಅವರೇ ಹಾದು ಬರ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த அவர் கடந்து வந்து என்று சொல்லும்போது ಅವರು ಹಾದು ಬಂದು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ பைபிள்ல ரெண்டு இடத்துல மட்டும் தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ஒன்று யாத்ராகம புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಒಂದು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ எகிப்தின் அடிமைத்தனத்துல இருக்கும்போது ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ எகிப்தியர்களாலே ஜனங்கள் துன்பப்படுத்தப்படும் போது ಐಗುಪ್ತರಿಂದ ಜನರು ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்ட போது ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ தேவன் அந்த இடத்துல சொல்றாரு, ದೇವರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ அவர் நான் கடந்து வந்து அவர்களை விடுதலையாக்குவேன். ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ನಾನು ಹಾದು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்படினா என்ன சொல்ல வராருன்னா, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ நான் ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? சும்மா இல்ல, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. சூழ்நிலைகளை பார்த்து நான் சும்மா இல்ல, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು அப்போ ನೋಡಿ ನಾನು நான் ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ನಾನು அப்படிங்கிறார். ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ஏசாயா 31வது அதிகாரம் ಯೆಶಾಯ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. அந்த அதிகாரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಲೇ அந்த அதிகாரத்துல ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ நம்ம நல்லா கவனிச்சா ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ அவர்கள் இஸ்ரவேல் யூதர்களுக்கு தேவன் ஒரு பாதுகாவலராக இந்த இடத்துல வருகிறத பார்க்கிறோம். ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. அசீரியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டம் ಅಶೂರ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக வந்தபோது ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ யூதர்களை அவர்கள் முற்றுகையிட்ட போது ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ இப்போ இவங்க என்ன பண்றது, யாராவது ஒரு ஹெல்ப் தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ யாராவது கூட வந்து எங்களுக்கு சகாயம் பண்ண மாட்டாங்களா, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ யாராவது எங்க கூட சேர்ந்து யுத்தம் பண்ண மாட்டாங்களா ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ அப்படின்னு யூதர்கள் என்ன பண்றாங்க, யூத தேசம் என்ன பண்ணுதுன்னா ಈ ಯೆಹೂದ ದೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ இந்த இக்கட்டான நேரத்துல ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ எதிரிகள் தங்களுடைய தேசத்தை முற்றுகையிட்டு சூழ பாளையம் இறங்கி இருக்கிற நேரத்துல ಶತ್ರುವಾದವರು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவங்க வேற ஒரு சகாயத்தை தேடி போறாங்க. ಇವರು ಬೇರೊಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ என்ன சகாயத்தை தேடி போறாங்கன்னா ಯಾವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ எகிப்தை தேடி போறாங்க. ಐಗುಪ್ತವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. எகிப்து அப்படின்றது ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು அவருடைய அடிமைத்தனத்தின் ஒரு ஊர். ಅವರ ಗುಲಾಮತನದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ
ದೇಶ. எகிப்து என்று எடுக்கும் பொழுதே ಐಗುಪ್ತ அவர் அடிமையாயிருந்த ஒரு தேசம். ಅವರು ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿ கிட்டத்தட்ட ಇದ್ದಂತ ದೇಶ. 430 வருடங்கள் ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 430 இஸ்ரவேல் ವರ್ಷ ஜனங்கள் அடிமையாயிருந்த ஒரு தேசம். ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ அந்த ದೇಶ. ஒரு தேசத்துல ಆ ಒಂದು அவர்கள் ದೇಶದಲ್ಲಿ இருந்ததுன்னா அவங்க நினைவு திரும்ப திரும்ப அந்த பழைய எண்ணங்களுக்கு போயிட்டே இருந்தது. ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ இப்போ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. அசிரியர்கள் இவருக்கு விரோதமாய் வந்த உடனே ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಶೂರ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಾಗ உடனே அவருடைய எண்ணம் எங்க போகுதுன்னா ಅವರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ನೆನಪು நாம ಎಲ್ಲಿ எப்படியாவது ಹೋಗುತ್ತದೆ? போய் ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಹೋಗಿ இந்த அசிரியர்கள் கையிலிருந்து விடுதலையாக்கும்படியாக ಈ ಅಶ್ಶೂರ್ಯರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ எகிப்திடத்துல போவோம் அப்படின்னு போறாங்க. ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ அப்பதான் ஆண்டவர் ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ இந்த ஒரு ದೇವರು வார்த்தையை ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலமா சொல்றாரு. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நீங்க மனுஷனை நம்பி போறீங்க, ನೀವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬಿ மனுஷ சக்தியை நம்பி போறீங்க. ಮನುಷ್ಯರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ஆனால் ಹೋಗ್ತೀರಾ. நான் ಆದರೆ அத சொல்லும் போதே சொல்றாரு, கர்த்தர் என்னுடனே சொன்னதுன்னு ஏசாயா சொல்றாரு. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದಂತದ್ದು. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் ಏನು ஏசாயா தீர்க்கதரிசிக்கு சொல்றாரு, ಯೆಶಾಯ நீ ಪ್ರವಾದಿ போய் என்னுடைய ஜனங்களுக்கு சொல்லு, ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ நான் சிங்கமும் பால சிங்கமும் போல ಸಿಂಹವು ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹವು ಹಾಗೆ நான் என்னுடைய ஜனங்களை நான் பாதுகாப்பேன், ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನ್ನ என்னுடைய ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ஜனங்களுடைய எதிரிகளை நான் சிதறடிப்பேன் ನನ್ನ ಜನರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ அப்படின்னு சொல்லி ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ சேனைகளின் கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்றார். ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ஹalleluya. கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya. அப்ப சேனைகளின் கர்த்தர் ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು என்ன பண்ணுவாரா? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? எதிரியாய் வந்து இருக்கிற ಶತ್ರುವಾಗಿ ಬಂದ சகல எதிரிகளுடைய காரியங்களை ಸಕಲ அவர் ಶತ್ರುಗಳ சொல்ற, ಕಾರ್ಯಗಳು. ஒரு சிங்கம் எப்படியாக கர்ஜித்து எழுப்புகிறதோ, ಸಿಂಹವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿ எப்படி எழுந்ததೋ, தன் இரைகளை பிடித்துக் கொண்டு ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನಗಿರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಹಿಡಿದು எவ்வளவு சுத்தி எவ்வளவு கத்தனாலும் எவ்வளவு அதுக்கு விரோதமா எவ்வளவு கூச்சலிட்டாலும் அந்த இறைய படமா கம்பீரமா அது போயிட்டே இருக்குமோ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಎಷ್ಟು ಕೂಗನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಿರುಚಾಟವನ್ನು ಇದ್ದರೂ நான் என்னுடைய ஜனங்களுக்காய் நான் வெற்றியை கொடுப்பேன் ஆண்டவர் சொல்றார். ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜಯವನ್ನ ஹalleluya. ಕೊಡ್ತೇನೆ அப்படி சொல்லிட்டு தான் சொல்றாரு, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಯೇ சேனைகளின் கர்த்தர். ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ஹalleluya. ஹalleluya. பக்கத்துல வாசிங்க, சேனைகளின் கர்த்தர். ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ அதனால இந்த ஒரு மாதம் ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು யெகோவா சபையோ, ಯೆಹೋವ ಸಭೆಯೋ, ஆமென். பக்கத்துல வாசிங்க, யெகோவா ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, சபையோ, ಯೆಹೋವ ಸಭೆಯೋ, சபையோ சொல்லுங்க. பக்கத்துல பார்த்து ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, யெகோவா சபையோத்துன்னு சொல்லலாம், ಯೆಹೋವ ಸಭೆಯೋತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, யெகோவா சபையோத்துன்னு சொல்லலாம். ಯೆಹೋವ ಸಭೆಯೋತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. இது சொல்லுங்க பக்கத்துல, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, யெகோவா சபையோ. ಯೆಹೋವ ಸಭೆಯೋ. யெகோவா சபையோத்துனா என்ன? ಯೆಹೋವ ಸಭೆಯೋತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Armies of heaven. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ஆமென். இது பரலோகத்தின் சேனை. ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ಸೇನೆ. அது NLT டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. அதுல NLT translation NLT translation லைஃப் ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ டிரான்ஸ்லேஷன் ಆಗಿದೆ. அது இங்கிலீஷ்ல சூப்பரா ஒரு வசனத்தை கொடுத்திருக்காங்க. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அந்த 5வது வசனம் எப்படி இருக்குன்னா, ಈ 5ನೇ the ವಾಕ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? Lord of heaven's army ಪರಲೋಕದ ದೊಡ್ಡ ದಂಡೋಪದಾಯದಲ್ಲಿ will ಬಂದ power. ಸೇನೆ. அந்த பரலோக அந்த ஒரு சேனை ಈ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಒಂದು எருசலேமின் ಸೇನೆ மீது அசைவாடுமா. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ அப்போ சொல்ற, ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. பறந்து காக்கும் பட்சியை போல ಹಾರಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯ சேனைகளின் கர்த்தர் ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ எருசலேமின் மீது ஆதரவாயிருப்பார். எருசலேமின் மேலே ஆதரவாயிருப்பார். பக்கத்துல சொல்லுங்க, உங்களுக்கு அவர் ஆதரவாயிருப்பார், ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೂ உங்கள் ದೇವರು குடும்பத்திற்கு ஆதரவாயிருப்பார். ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದರಣೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ஆமென். அவர் தப்ப பண்ணுவார். ಅವರು ತಪ್ಪಿಸುವ ஆமென். எஸ்கேப் பண்ண வைப்பாராம். ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವಂತೆ சொல்றாரு, ಮಾಡ್ತಾರೆ. நான் கடந்து வந்து விடுவிப்பேன். ನಾನು ಹಾದು ಬಂದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், அவர் கடந்து வந்தது 2 இடத்துல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾದು ಬಂದದ್ದು எப்படி? ಹಾದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ எப்படி இருக்குதுன்னா, ಮಾತ್ರ சேனைகளின் ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ சேனைகளின் ಹೇಳಿದೆ. கர்த்தர் அப்படின்னா ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು the ಅಂದರೆ Lord of hosts. ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ சேனா அதிபதி அಷ್ಟೇ, சேனாதிபதி. ஓகே,
Okay, the Lord of hosts. ದೇವರೇ ಒಂದು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. இப்போ ஆண்டவருடைய சேனையில எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ದೇವರ ಒಂದು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ? பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? பக்கத்துல கேளு ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ? தெரியாது. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அத நம்ம கவுண்டே பண்ண முடியாது. அதனால தான் எந்தெந்த இடத்துல தேவ சேனைன்னு வருதோ ಅದರಿಂದಲೇ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அது திரள் கூட்டம் ஏராளமான ಜನರ ಗುಂಪುன்னு சொல்லி இருக்குது. ஏராளமான ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்போ திரள் கூட்டம் ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ அது எப்படி இருக்குமா? அது ಹೇಗೆ அது ಇರ್ತದೆ? வெளிப்படும் பொழுது ಅದು ಹೊರಪಡುವಾಗ தேவ கட்டளையை அது கவனிக்குமா? ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಅದು ஹalleluya. ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. கன்னடல ரொம்ப நல்லா இருக்குது 5வது வசனம். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಎಂಡು ಪಕ್ಷಿಯ ಏನಂತದೆ? ಎಂಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ல மரிகளன்னு ஆமே ஒரு அந்த குஞ்சு பெரிச்ச அந்த ஒரு பெண் பறவை ಈಗ ಮರಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಅವನ ಸಾಧಾರಣ ತನ್ನುடைய குஞ்சுகளை பாதிக்க விடாதது. ಅಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮರಿಗಳು அவ்வளவு பெரிய கழுகு ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹದ್ದು தன்னுடைய குஞ்சுகளை பிடிக்கும்படியாய் கோழி குஞ்சுகளை பிடிக்கும்படியாய் பறந்து வந்தா ಕೋಳಿಯ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆರಿ ಬಂದ್ರೆ தாய் கோழி சும்மா இருக்குமா? பார்த்திருக்கீங்களா? சும்மா இருக்குமா? ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ என்ன பண்ணும்? உடனே கொக்கன்னு கூப்பிடும். ಅದು ಕೋಳಿಯ உடனே அதை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும். ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದರ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ சில நேரத்துல அந்த கழுகோடு கூட அது போராடும். ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹದ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೋರಾಡ್ತದೆ. சில நேரத்துல பறந்து கூட ட்ரை பண்ணோம். சில கோழிகள் பறந்து அந்த கழுக போய் அதை துரத்துறதுக்காக போகும். ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಹದ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. சில பறவைகள் பார்க்கும்போது ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನ அந்த கூடுல அந்த குச்சி இருக்கும்போது கூಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಮರಿ ಇರುವಾಗ அந்த பறவை எங்க இருக்கும்னா ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ அந்த கூட்டை சுற்றியே பறந்து கொண்டு ಆ இருக்கும். கூಡಿನ ಸುತ್ತಲೇ பறந்துட்டே இருக்கும். சில நேரத்துல பாம்பு ಕೆಲವು அந்த ಸಮಯದಲ್ಲಿ குட்டிகளை சாப்பிட வரும்போது ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ அந்த பறவை நார்மலா அந்த பாம்பை காட்டிலும் பலவீனமானதுதான். ಆ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಈ ಹಾವಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯು ಬಲಹೀನತೆ ஆனா அது உடனே பறந்து அதை குத்த ட்ரை பண்ணும், விடாது. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾರಿ ಬಂದು ಹಾವನ್ನ ಕುಕ್ಕಲು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. அதை திரும்பி அதை பாதிச்சுட்டே இருக்கும். அந்த பாம்பு அது பழி வாங்கிட்டே தான் இருக்கும். ಪುನಃ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಡನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತದೆ. இந்த ஒரு சைன் ஆண்டவர் சொல்றாரு. ಈ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ரெண்டு காரியத்தை நேரத்துல காட்டுறார். 4வது வசனத்துல 5வது வசனத்துல ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஒன்று பாலசிங்கம், ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹ, இரண்டாவது பறந்து காக்கிற பட்சி, ಎರಡನೆಯದು ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯು. ஆமென். பறந்து காக்கிற ஒரு பட்சியை போல ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯು அவர் சொல்றார், நான் பறந்து உங்களை பாதுகாப்பேன். ನಾನು ಹಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ஹalleluya. அப்போ சொல்றாரு அவர் சேனைகளின் கர்த்தர். ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ஆமென். சொல்லுங்க, சேனைகளின் கர்த்தர். ನಾನು ಶುರುವಾದ ಯೆಹೋವನು. யூதாவுக்கு விரோதமாக அசீரியர்கள் பாளையம் இறங்கி இருக்கலாம். ಅಶ್ಶೂರ್ಯರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ஆபத்து காலம் அவர்களுக்கு சூழ்ந்து இருக்கலாம். ಆಪತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார், நான் அவர்களை விடுவிப்பேன். ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. mighty lion, சொல்லுங்க, mighty lion, ಬಲವಾದ ಸಿಂಹ, hovering bird, பறந்து காக்கிற பட்சி. ಹಾರಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿ. அவர் சொல்றார், நான் அப்படியே என்னுடைய ஜனங்களை ಆ பாதுகாப்பேன். ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. இந்த பக்கத்துல வாசுங்க, சேனைகளின் கர்த்தர். ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹ. ஆமென். எந்த வழியில ஆபத்து வந்தாலுமே ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನ ಕರ್ತನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ அவருடைய கண்ணுக்கு மறைவா போகவே போகாது. ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஆண்டவர் யாத்திராகம புத்தகத்துல ದೇವರು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 12வது அதிகாரத்துல 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12 13 இந்த வசனங்களில 12 13 7 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நான் ராத்திரியிலே எகிப்து தேசத்தில் கடந்து போய் ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ அந்த எகிப்து தேசத்தில் உள்ள மிருக ஜீவன்கள் மனுஷர்கள் எல்லாரையும் ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಪಶುಗಳು ಎಲ್ಲದರನ್ನು நான் சங்காரம் பண்ணுவேன். ನಾನು ಹಾದುಗಳಿಗೆ ಸಂಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரியே ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ஆண்டவர் அவர்களுக்குள்ளாய் கடந்து சென்று ದೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ 430 வருடங்களாய் அடிமைத்தனத்திலே வைத்திருந்த 430 ವರ್ಷ எகிப்தினுடைய வல்லமைகளை எல்லாம் ಐಗುಪ್ತದ தேவன் அழித்து போட்டார். ஆமென். ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಿ ஹalleluya. ஆமென். பக்கத்துல பாருங்க, சேனைகளின் கர்த்தர். ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನ எத்தனையோ வருடங்களாக ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ
கட்டப்பட்ட கட்டுகளாய் இருக்கலாம், ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸರಪಣಿಯ நம்மை ಹಾಗೆ சுற்றி இருக்கிற எதிரியின் காரியங்களாய் இருக்கலாம். ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಶತ್ರುವಿನ ஆமென். ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. தேவ சேனை, ಆದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇನೆ, சேனைகளின் கர்த்தர் ಸೇನಾಧೀಶನಾದ அவர் ಯೆಹೋವ விடுவிப்பார். அவர் ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பெரிய சேனையுடைய அதிபதி. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. ஆமென். அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ஹalleluya. எல்லாமே தலைகீழா மாறிடும். ಎಲ್ಲವೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. சில வசனங்களை மட்டும் நம்ம வாசித்து நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ டைம் ಮಾಡೋಣ. ஆயிடுச்சு. ஏசாயா 47:4 ಯೆಶಾಯ எங்கள் 47:4 மீட்பருடைய நாமம் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராகிய சேனைகளுடைய கர்த்தர் என்பதே. ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಿಗೆ ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾಮಧೇಯ. ஆமென். ஆமென். அப்போ இந்த ஏசாயால இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எங்களுடைய மீட்பர் ಈ ಯೆಶಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ இஸ்ரவேலின் ವಿಮೋಚಕನು பரிசுத்தராகிய சேனைகளின் கர்த்தர். ஆமென். ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು. சோ இந்த சேனைகளின் கர்த்தர் என்று வரும்போது ಈ ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು நிறைய இடத்துல ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ மீட்பை சொல்லி இருக்கிறது, விடுதலையை சொல்லி ವಿಮೋಚನೆಯ இருக்கிறது. ಕುರಿತು, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ஆமென். ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. விடுதலையை சொல்லி இருக்கிறது. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஜனங்களை அந்த ஒரு கட்டுகளிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருகிறதை சொல்லுகிறது. ಜನರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ எதிரிகளினாலே சூழப்பட்டிருக்கும் போது ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅದುಮಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ விடுதலையை அது சொல்லுகிறது. ದೇವರ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. 1 சாமுவேல் 1வது அதிகாரம் 11வது வசனம். 1 ಸಾಮುವೇಲ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. இதுதான் முதல்ல சேனைகளின் கர்த்தர் என்கிற நாமம் சொல்லப்பட்ட ஒரு இடம். ಇದೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ அவன் இதை யார் சொல்றாங்கன்னா அன்னாள் சொல்றாங்க. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಕೆ சேனைகளின் கர்த்தாவே தேவரீ உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தார். அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன். அவன் தலைமேல் சவரக்கண் கத்தி படுவதில்லை என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணினார். ஆமென். ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದಾಸ್ಯ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಾಪರಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಕನಿಕರ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ನಿನ್ನವನಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೌರ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ஆமென். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க. ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ சேனைகளின் கர்த்தாவே. ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு எப்படி இந்த வெளிப்பாடு வந்துச்சுன்னு தெரியல. ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಕೆಗೆ ಬಂತು அவங்க ಅಂತ எந்த ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. சூழ்நிலையில அந்த ஜெபத்தை பண்றாங்கன்னா ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பாருங்க, தன்னை ಮಾಡ್ತಾರೆ. தன்னை துக்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಯಿಸಿ அந்த ದುಃಖಪಡಿಸುವಂತ அன்னாளுடைய குறையை பார்த்து ಈ ಅಣ್ಣಳಿಗಿರುವಂತ ಕೊರತೆಯನ್ನು இவளுக்கு குழந்தை இல்ல என்று அவளை சுற்றி கிண்டல் பண்ற ஒரு சூழ்நிலை தான் அது. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಬಂಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ அவளுக்கு ಆಕೆ ಕೆಣಕಿ மனநோவு உண்டாகிற ஒரு சூழ்நிலை. ಆಕೆಗೆ ಮನವೇದನೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ மன ரீதியில ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறாங்க. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸೋತು மன ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. மன சூழ்நிலையில வேதனையில இருக்கிறாங்க. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು அவங்க ವೇದನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. கணவர் அவளுக்கு உதவியா தான் இருக்கிறாரு. ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் ஃபேவரா தான் இருக்கிறாரு. ಆಕೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ஆனா ಇದ್ದಾನೆ. இவங்களுடைய சூழ்நிலை மாறுவதற்கான வழி இல்ல. ಆದರೆ ಈಕೆ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಬದಲಾವಣೆ அப்ப தேவ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ சமூகத்துல ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. அவள் மனவேதனையோடு வந்தாள். ಈ ಒಂದು ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ದೇವರ மன ಸನ್ನಿಧಿಗೆ பாரத்தோடு தேவ சமூகத்திலே வந்தாள். ಬಹು ಭಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ தன்னை ಬರ್ತಾಳೆ. தன்னை ஒரு கிண்டல் பண்ணி பேசுகிற அவர்களோடு கூட இவளுக்கு ஒண்ணுமே பேச முடியல. ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಕೆಣಕಿ ದುಃಖಪಡಿಸಿದಂತ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. தேவ சமூகத்துல வந்து ಅದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ஆரம்பிக்கும் போது ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ சேனைகளின் கர்த்தாவே ಸೇನಾಧೀಶನಾದ அவன் ಯೆಹೋವನೇ எப்படி ஆரம்பிக்கிறானா, ಹೇಗೆ ஆண்டவரே ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ? நீங்க நினைச்சா ದೇವರೇ உங்க ನಿನ್ನ சேனையை மூலமா ನಿನ್ನ ಸೇನೆಯ என்னுடைய ಮೂಲಕವಾಗಿ சகல சூழ்நிலைகளையும் மாற்ற ನನ್ನ முடியும். ಸಕಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ஹalleluya, ಸಾಧ್ಯ. ஹalleluya. ஹalleluya. கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பாதிப்பு ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ இல்ல, ಇರುವ ಬಾಧೆ. இது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பாதிப்பு. ஏன்னா மனதில வேதனை அடைந்திருக்கிறார். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು அவளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வேதனை, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ அவளுடைய மனவேதனை. ಇದು ಮನವೇದನೆ. ஆனா அதையும் ஆண்டவர் மாற்ற முடியும். ಅದನ್ನು ಸಹ ಕರ್ತನು
ஹalleluya கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya ஒருவேளை நமக்கு தெரியாத ಒಂದುವೇಳೆ ನಮಗೆ மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ நம்முடைய மனதின் வேதனையா இருக்கலாம் ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಯಾಗಿರಬಹುದು சேனைகளின் கர்த்தர் ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ஹalleluya உடனே அவருக்கு சாமுவேல் பிறந்தார் ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಗೆ சாமுவேல் மட்டுமல்ல கூட அநேக சகோதரர்களும் பிறந்தார்கள் ಜೊತೆಗೆ ದೇವ அவருடைய சூழ்நிலை மாறினது சூழ்நிலை மாறின சேனைகளின் கர்த்தர் ಸೇನಾಧೀಶನಾದ 2 ராஜாக்களின் புத்தகம் 2 ಅರಸುಗಳ 6வது அதிகாரம் 14 இருந்து 17 வரை நீங்க குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்க வாசிக்க வேண்டாம் ನೀವು ಓದಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ 2 ராஜாக்கள் 6 14 இருந்து 17 வரைக்கும் ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 6 14 ರಿಂದ 17 இந்த ஒரு வசன பகுதியை நம்ம வாசித்து பார்த்தா சீரியா என்கிற ராஜா வந்து பெனதாத் என்ன பண்றாருன்னா இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமா வரார் ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾ ಸೇನೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು சீரியா வராங்க சீரியர் வராங்க சீரியர் அவங்க வந்து ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯರು ಬಂದು இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்திற்கு விரோதமாக ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ அவங்க விரோதமாய் வருகிற அந்த நேரத்துல ಇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ இங்க கவனிங்க ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ஏன் அப்படி வராங்க பிளான் பண்ணாலும் ಸೀರಿಯರು ಬಂದು ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ எப்படியாவது போய் ಹೇಗಾದರೂ அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வந்து தங்களை சிறையாக்கி கொள்ளணும் அவங்களோட யுத்தம் பண்ணணும் என்னதான் பிளான் போட்டாலும் ಏನನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ இஸ்ரவேலுக்கு தெரிஞ்சு போகுது ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ அப்படின்னா இவருடைய ராஜதந்திரம் எல்லாமே இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சு போகுது ಇವರು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜತಂತ್ರಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ இவங்க என்ன நினைச்சாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ಇವರು ಏನು ನೆನೆಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಏನು அதனால இவருக்கு பயங்கரமான குழப்பம் ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சாருன்னா ஒருவேளை நம்ம கூட்டத்துல இருந்து ஒருத்தர் எல்லாத்தையும் போய் சொல்றாங்களா அப்படின்னு இவருக்கு ஒரு பயம் உண்டாச்சு ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ நம்ம கூட்டத்திலேயே ஒரு கருப்பாடு இருக்குதான்ற ஒரு பயம் இவருக்கு உண்டாயிடுச்சு ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕುರಿ ಇದೆಯಾ அப்போ இவர் வந்து அந்த சேனை அந்த அவங்களுடைய யுத்த வீரர்களா கூட்டி பேசிட்டு இருக்கும்போது ಯುದ್ಧ ವೀರರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ அப்போ ஒரு வீரன் சொல்றான் ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೀರ ஐயா ராஜா நீங்க உங்க பள்ளி அறையில உங்க பெட்ரூம்ல கதவை சாத்திட்டு பேசினா கூட ಆಗ ಆತನು வந்து ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದರೂ பெட்ரூம்ல நீங்க கதவை சாத்திட்டு யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுன்னு பேசினா கூட ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು இஸ்ரவேலிலே எலிசா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாரு ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲಿಷಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ நீங்க பெட்ரூம்ல பேசுறது கூட அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் ನೀವು ಹಾಸಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ அதனால இந்த எலிசா எல்லாத்தையுமே அந்த ராஜாவுக்கு சொல்லிடுவாரு ಎಲಿಷನು ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ அப்ப ராஜா இங்க போகாத அங்க போகாத உனக்கு எதிரி இருக்கிறாங்க இங்க போகாதன்னு என்ன உஷார் பண்ணிடுவாரு ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಜ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ அப்படி சொன்ன உடனே ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ எலிசாவுக்கு மேல பயங்கரமான கோபம் வரும் ಎಲಿಷನ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ உடனே அந்த ராஜா என்ன பண்ண தன்னுடைய சேனையை அனுப்பி வைப்பார் தன்னுடைய யுத்த அந்த ராணுவத்தை அனுப்பி வைப்பார் ಆ ತಕ್ಷಣ ಆ ರಾಜನು ಆತನಿಗಿರುವಂತ ಯುದ್ಧ ವೀರರನ್ನ இவங்க ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ காலையில எழுந்து அப்படி வேலைக்காரன் அந்த வெளியில வந்து பார்த்தா ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸದವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ வெளியில பார்த்தா அந்த சீரியருடைய ராணுவம் ஃபுல்லா அப்படியே அந்த அவங்க இருக்கிற அந்த இடத்தை சுற்றி இருக்கும் ಅವರು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಸೀರಿಯರ ಆ ಒಂದು ಜನ ಗುಂಪು ಸೇನೆಗಳ ಗುಂಪು ಸುತ್ತಲೂ உடனே அந்த வேலைக்காரன் பயங்கரமா பயந்துட்டு உள்ள ஓடி எலிஷாவை பார்த்து சொல்ல ஐயா நம்மள சுத்தி இந்த சீரிய ராணுவம் வளைச்சிட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் தெரியல ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದವರು ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ நம்ம எதிரிகள் ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ நம்ம சுத்தி வந்துட்டாங்க நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ உடனே எலிசா சொல்ல பயப்படாத பயப்படாத ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲಿಷನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் வெளியில வராங்க ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ வந்து பார்த்தா சீரியருடைய ராணுவம் சுத்தி இவங்களை சுத்தி மடங்கிட்டாங்க ஊரை சுத்தி மடங்கிட்டாங்க ಈ ಜನರ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತುವರೆದು ಹಾಗೆ இவங்க எலிஷாவை போட்டு தள்ள ஏன்னா எல்லா ரகசியத்தையும் ராஜாவுக்கு சொல்லிடுறாரு ಈ ಎಲಿಷನನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ அப்ப உடனே அந்த வேலைக்காரனுக்கு எலிஷா சொல்றாரு ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸದವರು பயப்படாத இவர்களோடு இருக்கிறவர்களை காட்டிலும் ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತವರು ಅಧಿಕ ஹalleluya 17வது வசனத்துல ಅದು 7ನೇ எலிஷா வந்து தன்னுடைய அந்த வேலைக்காரனுடைய கண்கள் திறக்கும்படியாய் ஜெபம் பண்றாரு ಎಲಿಷನು ಹಾಗೆ ಅದರ ಕೆಲಸದವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು உடனே அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்ட போது ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ
எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான குதிரைகளும் ಎಲಿಷನ ಸುತ್ತಲೂ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ரதங்களாலும் ರಥಗಳಿಂದ அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான். ಗುಡ್ಡಗಳು ತುಂಬಿರುವ ஹalleluya ನೋಡಿದ. ஹalleluya. அந்த மலை பூராவே, ಆ ಗುಡ್ಡಗಳ அந்த ಪೂರ್ತಿ மலை ஃபுல்லாவே ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಡ್ಡಗಳು தேவனுடைய சேனை, ದೇವರ அக்கினிமயமான குதிரைகள் ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ಕುದುರೆಗಳು பாதுகாப்பா இருந்தது. அவருடைய கண்கள் கண்டது. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಂತದ್ದನ್ನ ಅದರ ஹalleluya. இப்ப டைம் இல்ல. ಈಗ ಸಮಯ சங்கீதம் 46வது சங்கீதம் ಕೀರ್ತನೆ 46ನೇ ಕೀರ್ತನೆ முழுவதுமா வாசித்து பாருங்க. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ அதுல ಓದಿ 7வது 11வது வசனத்துல 7ನೇದು 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ஆமென். ಇದ್ದಾನೆ. யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம். ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ஆமென். ஒரு ನಮಗೆ நிமிஷத்தை நம்ம இருக்கிற ಆಶ್ರಯ இடத்துல எழுந்து நின்று கொள்ளலாம். ಹಾಗೆ ಒಂದು சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். யாக்கோபின் தேவன் உயர்ந்த அடைக்கலம். ಯಾಕೋಬ ವಂಶದ ಆಮೆನ್. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ தாவீது கோலியாத்தை சந்திக்கும் போது, ದಾವೀದನು ಗೋಲಿಯಾತನನ್ನು அவன் ಎದುರಿಸುವ கோலியாத்தை எதிர்த்து பேசும் போது ಗೋಲಿಯಾತನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ அவர் ஒரு ಮಾತನಾಡುವಾಗ வார்த்தை இப்படியாய் சொல்லுவார், ಆಗ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ நீ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய், ಕಟ್ಕೊಂಡೊಂದಿಗೆ ಈಟಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿ. நானோ ನಾನು நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலுடைய ராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்தினாலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன். ನೀನು ನಿಂದಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದ ನಿಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. சேனாதீஸ்வரனாದ யெகோவன நாமದಲ್ಲಿ. ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನ ஹalleluya. ஏசாயா தன்னுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்ட வெளிப்பாடை பார்க்கும் பொழுது, ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ஏசாயா பிரவாதி அந்த கண்ணுகள் திரைப்பட்டு அப்பிரவாதனையை காண்பாங்க. அவர் கண் திறக்கப்பட்டு அந்த வெளிப்பாடை பார்க்கும் போது ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ஏசாயா 6வது அதிகாரத்துல ಯೆಶಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ அந்த பரலோக சேனை, ಅಪರಲೋಕ ಸೇನೆ உயரமும் உன்னதமுமான ಉನ್ನತವೂ ದೊಡ್ಡದೂ ಆಗಿರುವಂತ அந்த சேனைகளின் கர்த்தர் ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ பரிசுத்த ಪರಿಶುದ್ಧ பரிசுத்த ಪರಿಶುದ್ಧನು பரிசுத்த ಪರಿಶುದ್ಧನು என்று இரவும் பகலும் ಎಂದು ರಾತ್ರಿ தேவனை துதிக்கிறதை உயர்த்துகிறதை அவன் வெளிப்பாட்டிலே பார்க்கிறார். ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತದನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತದನ್ನು அவருடைய ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ஊழியத்துல பெரிய மாற்றம் உண்டானது. ಆತರ ಒಂದು அவருடைய ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ தீர்க்கதரிசியத்துல ஊழியத்துல பெரிய மாற்றம் உண்டானது. ಆತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತರ அந்த ஒரு ಪ್ರವಾದಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ அந்த ಉಂಟಾಯಿತು. ஒரு வெளிப்பாடு ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றினது. ಆ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನೇ இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்த மாதத்துக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்றார், ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. நான் சேனைகளின் கர்த்தர். ನಾನು ಸೇನಾಧೀಶ. இந்த வெளிப்பாடை நாம் பார்க்கும் பொழுது ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் மாறும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் மாறும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ அவர் உயரமும் உன்னதமானவர், ಆದರೂ ದೊಡ್ಡ சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவர், சிம்மாசனத்தில் ஆசீனராயிருப்பவர், சேனைகளின் கர்த்தர், ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು, சேனைகளின் கர்த்தர். ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು. ஹalleluya. வலது கரத்தை உயர்த்தி ಹಾಗೆ ಬಲಗೈ நம்முடைய கண்கள் ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು இந்த மாதத்திலே நம்முடைய தேவனை இப்படியாய் பார்க்கட்டும். ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಎಂದು ನೋಡಲಿ. அவர் சேனைகளின் கர்த்தர். ಅವನು ಸೇನಾಧೀಶ. எப்போதெல்லாம் அவருடைய நாமத்தை நாம் சொல்லுகிறோமோ அந்த நாமத்தின் வல்லமை ಆ ನಾಮದಲ್ಲಿ நம்முடைய சூழ்நிலைகளிலே கிரியை செய்யும். ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ நம்முடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றும். ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ நம்ம எந்த சூழ்நிலையிலும் வந்திருக்கலாம், ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ அவருடைய நாமத்தை சொல்லும் போது ಅವರ ನಾಮವನ್ನು சூழ்நிலைகள் மாறும். ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು பிரதர், உங்க சூழ்நிலை மாறும். ಉದಾಹರಣೆ ಸನ್ನಿವೇಶ சிஸ்டர், உங்க சூழ்நிலை மாறும். ಸಹೋದರಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ அருமையான தம்பி தங்கச்சி, உங்க சூழ்நிலை மாறும். ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ஓ, ಸನ್ನಿವೇಶ உங்களுடைய கண்கள் அவரை பார்க்கட்டும். ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. எல்லாரும் கண்களை மூடி வலது கரத்தை உயர்த்தி சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே.
உயரமும் உன்னதமும் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் உயரமும் உன்னதமும் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் காண சொல்லுங்க சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் ஓ பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே நம்முடைய கண்கள் நம்முடைய கண்கள் வெளிப்பாடை பார்க்கட்டும் அவர் சேனைகளின் கர்த்தர் அவர் சேனைகளின் கர்த்தர் பறந்து காக்கிற பட்சியை போல சேனைகளின் கர்த்தர் எருசலேமின் மேல் ஆதரவாயிருப்பார் அவர் அதை காத்து தப்ப பண்ணுவார் அவர் கடந்து வந்து அதை விடுவிப்பார் பரிசுத்த தகப்பனே நீர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்திற்காய் நன்றி அப்பா கர்த்தர் அப்படியே இந்த ஒரு ஜூன் மாதத்திலே கர்த்தர் சொன்னது போலவே சேனைகளின் கர்த்தராக ஓ யெகோவா சபையோ யெகோவா சபையோ oh heaven god of armies of heaven Jehovah Sabaoth the Lord Almighty the Lord of hosts கர்த்தர் பாதுகாக்கிறதற்காக நன்றி விடுவிப்பதற்காக நன்றி தப்புவிப்பதற்காக நன்றி யாருமே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் நம்முடைய நாம வந்து அவருடைய சரீரத்தில் ரத்தத்தில் பங்கு கொண்டவர்களாக ಅದರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದು ನಮಗಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಶರೀರದಿಂದ ರಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ನಮಗಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ನಮಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಪಂಗುಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಮಾದತೆ ಆರಬೇಕು ಮಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ತೋತ್ರத்தோடு கூட அவருடைய அப்பத்தையும் அவருடைய ரத்தத்தையும் ரசமாயிருக்கிற ரத்தத்தையும் சரீரமாயிருக்கிற அவருடைய அப்பத்தையும் கையில எடுத்துக்கொண்டு எங்களுக்காக பிடிக்கப்பட்ட உடைய எங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட உடைய ரத்தத்திற்காக பரிசுத்த தகப்பனே இதில் பங்கு கொள்வதற்கு கிருபையை எங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட எங்களுக்காக பிடிக்கப்பட்ட சரீரத்துல பங்கு கொள்வதற்காக எங்களை ஆயத்தமாக்கும். ஆமென் ஆமென். அப்படியே ஸ்தோத்திரத்தோடு அப்பத்தை நாம் புசித்து ரசத்தை பானம் பண்ணுவோம். நம்முடைய சரீரத்தில் மற்றும் ரத்தத்தில் பங்கு கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் தந்த கிருபைக்காய் நம் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கலாமா? ஸ்தோத்திரம் நன்றி அப்பா.
நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. கர்த்தர் தந்த வாக்குத்தத்தத்திற்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கலாமா? ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. மாதம் முழுவதும் ಈ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ சேனைகளின் கர்த்தராக, the Lord of hosts, சேனைகளின் கர்த்தராக, ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ஆமென். யெகோவா சபையோத்தார் ಯೆಹೋವ ಸಭೆಯೋಧ நம்மை நடத்துவதற்காக, ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ஆமென். தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கலாம். நன்றி ஆண்டவரே, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ வாக்குத்தத்தத்தில் உண்மையுள்ளவர், ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನು நடத்துகிறதற்காய் நன்றி அப்பா. ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ எங்கள் குடும்பத்தை நடத்துகிறதுக்காய் நன்றி அப்பா. எங்கள் சபையை நடத்துகிறதுக்காய் நன்றி அப்பா. பரிசுத்த தகப்பனே, இப்படி ஆளுகை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், எங்கள் சபையை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು முழுவதுமாய் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ஆளுகை, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು உம்முடைய ஆளுகை ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ மாதம் முழுவதும் உண்டாயிருக்கட்டும் ಈ அப்பா. ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿ ஒவ்வொருத்தரோடு உண்டாயிருக்கட்டும். ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ஒவ்வொரு ಉಂಟಾಗಿ குடும்பத்தோடு இருந்து நடத்தட்டும். ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ தேவைகளை எல்லாம் கர்த்தர் சந்தியும் ஆண்டவரே. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಲಿ. ஓ, எல்லாரையும் கர்த்தர் பலப்படுத்துவீரா, எல்லாரையும் பாதுகாத்துக் கொள்வீரா. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ. இந்த தேவைகளை எல்லாம் சந்தியும் ஆண்டவரே. ಇರುವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು எதிலெல்லாம் போராட்டமாய் இருக்கிறதோ, ಇರುವಂತ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ எதிலெல்லாம் விடுதலை இல்லாமல் இருக்கிறதோ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ இந்த மாதத்துல சேனைகளின் கர்த்தராய் கர்த்தர் விடுதலை கொடுப்பதற்காக, அற்புதம் செய்கிறதற்காக, உம்முடைய வல்லமையை காண்பிக்கிறதற்காக ಬಲವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ நன்றி அப்பா, நன்றி ஆண்டவரே. நீங்க நடத்துங்கப்பா. உமக்கெல்லாம் மகிமையை செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ சேர்ந்து சொல்லலாமா? என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களில் ஒன்றையும் மறவாதே. ಅಂತಿಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಅನಿತ್ಯ ಐಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು, ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓ ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಕರ್ತನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. பிரசன்னத்தில் அமர்ந்திருந்து நீர் செய்யும் யுத்தம் காண்பே. என் பலத்தினால் ஒன்றும் ஆகாது, என் சுயத்தினால் ஒன்றும் நடக்காது. என் பலத்தினால் ஒன்றும் ஆகாது, என் சுயத்தினால் ஒன்றும் நடக்காது. உந்தன் பிரசன்னத்தால் கூடுமே, உந்தன் பிரசன்னத்தால் கூடுமே. யெகோவா சேனு, என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர். யெகோவா சபையோ, என்னை ஆளுகை செய்கிறீர். யெகோவா சேனு, என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர். யெகோவா சபையோ, என்னை ஆளுகை செய்கிறீர். நீர்
இருப்பதில்லை. உம் மகத்துவத்திற்கு முடிவு என்றும் இல்லை. யெகோவா ஹோசேனு, என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர். யெகோவா சபையோர், என்னை ஆளுகை செய்கிறீர். யெகோவா ஹோசேனு, என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர். யெகோவா சபையோர், என்னை ஆளுகை செய்கிறீர். நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே, என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே. நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே, என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே. மலைகள் பர்வதங்கள் மேகம் போல உருகும், தரைகள் ஒவ்வொன்றாய் என் மேலிருந்து விலகும். மலைகள் பர்வதங்கள் மெழுகு போல உருகும், தடைகள் ஒவ்வொன்றாய் என் மேலிருந்து விலகும். யெகோவா ஹோசேனு, என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர். யெகோவா சபையோர், என்னை ஆளுகை செய்கிறீர். யெகோவா ஹோசேனு, என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர். யெகோவா சபையோர், என்னை ஆளுகை செய்கிறீர். நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே, என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே. நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே, என்னை தள்ளாமல் சேர்த்துக் கொண்டீரே. உயிரே உறவே வாருமே, என்னை ஆளுகை செய்யுமே. உயிரே உறவே வாருமே, என்னை ஆளுகை செய்யுமே. உயிரே உறவே வாருமே, இயேசுவே ஆளுகை செய்யுமே. உயிரே உறவே வாருமே, இயேசுவே ஆளுகை செய்யுமே. யெகோவா ஹோசேனு, என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர். யெகோவா சபையோர், என்னை ஆளுகை செய்கிறீர். யெகோவா ஹோசேனு, என்னை மீண்டும் கட்டுகிறீர். யெகோவா சபையோர், என்னை ஆளுகை செய்கிறீர். நீர் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லையே, என்னை தள்ளாமல் சேர்த்து